ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರಿಗೂ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸೋಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ತಿರುಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. பேசுகிறது நானாக இருந்தாலும் ಮಾತನಾಡುವುದು ನಾನಾಗಿ ಇದ್ದರು என் தேவன் என்னை மறைத்து நீர் வெளிப்பட வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನೀನು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கும் ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ஆவி பிரகாரமான காரியங்களுக்கும் ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ பிரயோஜனமுள்ளதாக காணப்படட்டும். ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கேளும் நல்ல பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. மறுபடியும் ஒரு அல்லேலியா சொல்லலாமா? ತಿರುಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. நன்றி. நல்ல பாடல்களை பாடுனாங்க. ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும். ಈ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசை இருக்கிறது? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ? இயேசுவை மட்டும் பார்த்தா போதுமா? ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. வேற ஆசீர்வாதம் வேண்டாமா? ಬೇರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡವಾ? இயேசுவை பார்த்தாலே ஆசீர்வாதம் தான். ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದರೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. அவரை பார்த்தாலே ஆசீர்வாதம், அவரோட பேசினாலே ஆசீர்வாதம். ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. நம்ம வேதத்துக்குள்ள போகலாம். ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. எடுத்தவர்கள் வாசியுங்கள். ತೆಗೆದವರು ಓದಿರಿ. தானியேல் எழுதின புஸ்தகம் ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 6ஆம் அதிகாரம் 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10-28 வசனம். 10ஆம் வசனம் 28ஆம் வசனம். 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು 28ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಶಾಸನಕ್ಕೆ ರುಜುವಾದುದು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕದವಿಲ್ಲದ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಆವರ್ತಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಈ ದಾನಿಯೇಲನು ದಾರಿವೇಷನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾರಸಿನದ ಕೊರ್ಷನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಘನವಂತನಾಗಿ ಬಾಳಿದನು. ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ஒரு ஜெபம் ரொம்ப முக்கியமானது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ஆனா நிறைய கிறிஸ்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு நேரமே இல்லை. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒவ்வொருவருக்கும் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு ஆசை. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ. ஸ்கூலுக்கு போகிற பிள்ளைகளுக்கு பாஸ் ஆகணும்னு ஆசை. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ. பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு ஆசை. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಯವಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂல கலந்து கொள்றவங்களுக்கு செலக்ட் ஆகணும்னு ಆಸೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ತರಬೇತಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ. இதே போல ஒவ்வொருவரும் ஜெயத்தை விரும்புகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஜெயத்தை பெறுவதற்கு முதலாவது முயற்சி செய்யணும். ಜಯವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. அடுத்தபடியாக போராடணும். ಅದರ ನಂತರ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ஆனா இது எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். ಜಯವು ದೇವರಿಂದ ಬರುವುದು. எப்பொழுது வரும்? ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? தேவனோடு நாம் இருக்கும்போது வரும். ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. அவருடைய பாதத்துக்கு கீழே அமர்ந்திருக்கும் போது வரும். ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. அவரோடு பேசும்போது வரும். ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. அவருடைய வார்த்தைகளை கீழ்ப்படியும் போது வரும். ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. அவருக்கு பிரியமாக ஜீவிக்கும் போது வரும். ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. எல்லா போராட்டத்திலேயும் முடிவு தேவனுடைய கையில் இருக்கிறது. ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. அதனால்தான் ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ஜெயம் கர்த்தரால் வரும்.
ಜಯವು ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. நிறைய பேர் சொல்றது எனக்கு ஜெபிக்க நேரம் இல்லை, ಅನೇಕರು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒரு சண்டே தான் எங்களுக்கு கிடைக்குது, ಒಂದು ಭಾನುವಾರವೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. அன்றைக்கும் பாஸ்டர் சர்ச்சுக்கு வாங்கன்னு சொல்றாரு. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஏன் நமக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு தனியாக நேரம் ஒதுக்கணுமா? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? கண்டிப்பாக ஒதுக்கணும். ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆனா நேரம் இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்கு ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವವರಿಗೆ நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது ஜெபிக்கிறதுக்கு. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. வெளியில போகும்போது ஜெபிக்கலாம், ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು, கேப்ல போகும்போது ஜெபிக்கலாம், ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. இல்ல எனக்கு கேப்ல நான் சைக்கிள்ல இல்லட்ட பைக்ல போறேன், எனக்கு நேரம் இல்ல, ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, இரவு நேரம் ஜெபிக்கலாம். ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ஆனா பெண்களுக்கு நேரமே இல்ல, உண்மைதான். ಆದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜಾನೇ. ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப வேலை இருக்குது. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. பாத்திரம் விளக்கணும், ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, வீட்ல பெருக்கணும், ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಬೇಕು, சமையல் பண்ணணும், ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, குழந்தைகளை கவனிக்கணும், ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. இப்படி சாக்கு போக்கு நிறைய சொல்றோம். ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ஆனா ஒவ்வொரு நேரமும் நம்ம வேலைகளை செய்யும்போது ஜெபித்து கொண்டே இருக்கலாமே. ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದಲ್ಲ. அதற்கென்று நேரம் தனியாக ஒதுக்க வேண்டாம். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. தேவனோடு எப்பவும் பேசலாம், ದೇವರ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. நேரமே வேண்டாம் நமக்கு, ಸಮಯವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. பெருக்கும்போது பேசுங்களேன், ಗುಡಿಸುವಾಗ பாத்திரம் விளக்கும்போது பேசுங்களேன். ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿ. எவ்வளவு காரியங்கள் மற்ற இடத்துல நம்ம சொல்றோம், ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. பிள்ளைகளை பற்றி குறை கூறுறோம், ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. என் பிள்ளை கேட்கறதே இல்ல, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, எங்க வீட்டுக்காரங்க ಸ್ಯಾಲರಿயை ஒழுங்கா என் கையில குடுக்கறதே இல்ல, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அம்மா அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுறோம். ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. அந்த நேரம் இயேசுவோடு பேசுங்க. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ஏசப்பா என் பிள்ளை இப்படி இருக்கிறான், ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಮಗು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, என்னுடைய கணவருடைய காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறது, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. தேவனோடு பேசுங்க, ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ. ஒவ்வொரு முறையும் பேசுங்க, ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. கண்டிப்பாக தேவன் கேட்பார். ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. சின்ன கதையை நான் சொல்றேன், ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ சில ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ஒரு வயதான அம்மா இருந்தாங்க, ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು. தனிமையா இருந்தாங்க, ಆಕೆಯು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಳು. யாருமே இல்ல, அவங்க பிள்ளை எல்லாம் தூர இடத்துல இருக்கிறாங்க. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ದೂರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. அப்ப அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பாறை, ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವಿತ್ತು. ஒரு சின்ன மலைன்னு கூட சொல்லலாம், ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. எல்லாரும் அதை தாண்டி தான் அவங்க போகணும், இல்லைன்னா சுத்தி போகணும். ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ஏன்னா வயசானவங்க தாண்ட முடியாது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕೆಯು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ಅದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. அப்போ ஒரு வேத வசனம் அவங்களுக்கு கையில கிடைத்தது. ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தா மலையை பார்த்து சமுத்திரத்துல போய் விழுன்னு சொன்னா விழும். ಸಾಸಿವೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இவங்க என்ன செய்தாங்க தெரியுமா? ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? அந்த பாறையை கடக்கும் போதெல்லாம், ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟುವಾಗೆಲ್ಲ, ஏசப்பா ಯೇಸುವೆ இந்த மலையை இந்த பாறை எடுத்து சமுத்திரத்துல கொண்டு போடுங்களேன், ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ எப்பவும் சொல்லுவாங்க. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. அதை கடக்கும் போதும் சொல்லுவாங்க, திருப்பಿ வரும்போதும் சொல்லுவாங்க. ಅದನ್ನು ದಾಟುವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. அக்கம் பக்கத்துக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. கடவுள் இதை கொண்டு சமுத்திரத்துல கொண்டு போடுவாரா, என்னமா ஜெபிக்கிறீங்க, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. எல்லாரும் கொஞ்சம் கிண்டலும் கேலியும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ಆಕೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஆனா இவங்க ஜெபத்தை விடவே இல்ல. ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஒரு நாள் காலையில, ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ, அந்த அம்மா வீட்டு முன்னால பயங்கர சத்தம். ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಶಬ್ದ. வெளியில வந்து பார்த்தா, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ நிறைய மிஷின் வந்து இறங்கி இருக்குது. ಹೊರಗಡೆ ಮಿಷನ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. நிறைய அதிகாரிகள் வந்திருக்காங்க, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. நிறைய பணியாளர்கள் வந்திருக்காங்க. ಅನೇಕ ಕೆಲಸದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. என்ன நீ விசாரிச்சா, ಏನೆಂಬುದಾಗಿ அந்த மலையை உடைக்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இதுதான் ஜெபம். ಇದುವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஜெபம் கன்மலையை உடைக்கும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು கேதுரு மரங்களை முறிக்கும்.
ಕೇದ್ರು ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತದ್ದು. பாருங்கள், அந்த அம்மாவுக்கு இருந்த விசுவாசம். ಆ ತಾಯಿಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ. நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது? ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? நாமளும் ஜெபிக்கிறோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. முதல் நாள் ரொம்ப தீர்மானமா ஜெபிப்போம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ரெண்டாவது நாளும் ஜெபிப்போம். ಎರಡನೇ ದಿವಸವೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. மூணாவது நாளும் ஜெபிப்போம். ಮೂರನೇ ದಿವಸವೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. அதுக்கப்புறம் ஜெபத்தினுடைய நேரம் குறையும். ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ. சோர்வாயிரும். ಒಂದು ಸೋಲ್ವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. நான் கேட்டது எனக்கு தரல, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. இந்த சண்டே சர்ச்சுக்கு வந்தா அடுத்த சண்டே எனக்கு அது கிடைக்கணும். ಈ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು. இது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, சின்ன குழந்தைய ஸ்கூல்ல கொண்டு சேர்க்கிறோம். ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. கேஜில ಕೆಜಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. நாளைக்கு பையன் வேலைக்கு போயிடணும். ನಾಳೆ ಮಗು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. நாளை மறுநாள் சேலரி கையில வந்துடணும். ಅದರ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ நிறைய ಸಿಗಬೇಕು. பேருடைய கிறிஸ்தவருடைய எண்ணங்கள் அப்படித்தான் இருக்குது. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. இது எதனால? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? நம்ம ஜெபிக்கிறதுல உறுதி இல்ல. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು உறுதி இல்ல, ஸ்ட்ராங் இல்ல, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ. விசுவாசம் ரொம்ப குறைவு. ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ஆனா விசுவாசம் இருந்தாலும் அதை விட சந்தேகம் ரொம்ப. ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆ. நம்ம கேட்டா கிடைக்குமா? ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತದಾ? கேட்கிறேனே எனக்கு தரலையே, ಕೇಳಿದ್ರೆ நான் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேனே எனக்கு கிடைக்கவில்லையே. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்குது. ಅನೇಕರ ಜೀವಿತವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. அந்த அம்மாவை பாருங்க, ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, விடாப்பிடியா ஜெபிச்சாங்க. ಆಕೆಯು ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. நாம ஜெபித்தான் பாப்போமே, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡೋಣವಾ? அந்த அம்மாவுக்கு கிடைத்த ஒரு அதிசயம் நமக்கு கிடைக்காதா? ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅದ್ಭುತವು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ವಾ? கண்டிப்பா கிடைக்கும். ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஏன்னா அவருடைய நேரத்துக்காக நம்ம கொஞ்சம் காத்திருக்கணும். ಆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. அப்படி காத்திருக்கும் போது வரக்கூடிய காரியங்கள் நம்மளுடைய சொல்லிடுங்க, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ஒரு அற்புதமாக இருக்கும். ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ அது ಇರುತ್ತದೆ. மனுஷனால செய்யக்கூடாததாக இருக்கும். ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நம்ம இப்ப இதுக்குள்ள போகலாம். தானியேலை பற்றி நான் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிறேன். ನಾನು ದಾನಿಯೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. முதலாவது இந்த தானியேல் யார்? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ದಾನಿಯೇಲನು ಯಾರು? பாபிலோன் தேசத்து ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿರುವ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து நிறைய வாலிபர்களை அழைச்சிட்டு வர சொன்னார். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. எதற்காகன்னா அரண்மனையில சேவை செய்வதற்கு. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஒரு அரண்மனையில வேலை பார்க்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு தகுதி இருக்கணும். ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು. அழகு இருக்கணும், சுந்தர், ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇರಬೇಕು, நல்ல திறமையானவங்களா இருக்கணும். ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ஒரு சாதாரண இன்டர்வியூக்கு போனாலே, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದರೆ நம்ம செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 மாசமோ 6 மாசமோ ட்ரைனிங் இருக்குது. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. அப்ப ಇದು ராஜாவுடைய அரண்மனையில வேலை செய்யணும்னா, ಈ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 வருஷம் அவங்க ட்ரைனிங் எடுக்கணும். 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அப்படி ராஜா கட்டளையிட்டார். ಆ ರೀತಿ ರಾಜನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿತ್ತು. அதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, அந்த ராஜாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய போஜனம், அதாவது சாப்பாடு அந்த வாலிப பையங்களுக்கு கொடுக்கணும். ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರವು ಆ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. திராட்சரசமும் கொடுக்கணும். ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. அப்போ இந்த பாபிலோன் ராஜா கட்டளையிட்டபடி இங்க கொண்டு வந்ததுல தானியேலும் இருந்தார். ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ ಕಟ್ಟಳೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ஆனா அந்த தானியேல் பாருங்க எப்பவும் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தார். ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ராஜா வீட்ல இருந்து வரக்கூடிய போஜனம்னா சும்மாவா? ರಾಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಹಾರವು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. அது ராஜ போஜனம். ಅದು ರಾಜನ ಭೋಜನ. எல்லாமே இருக்கும் அதுல. ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. எல்லாருக்கும் ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. நம்ம நினைக்காததெல்லாம் இருக்கும். ನಾವು ನೆನೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ஆனா அந்த போஜனத்தை தானியேல் வேண்டான்னு சொல்லிட்டார். ಆ ಭೋಜನವನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ அந்த ಹೇಳಿದನು. திராட்சரசத்தை எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டார். ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. எதற்காக? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? இந்த ராஜ போஜனத்துல ஒரு விதமான போதை வஸ்து கொஞ்சம் கலந்திருக்குமா. ಈ ರಾಜನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಧವನ್ನು ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. திராட்சரசு மது,
ದ್ರಾಕ್ಷರಸು ಅದು. ஏன்னா ராஜாக்கள் குடிப்பாங்க அதெல்லாம். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಾಜರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. அது தேவனுக்கு விருப்பமில்லாத காரியத்தினால தானியேல் அதை வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ஆனா பாருங்க, ಆದರೆ ನೋಡಿರಿ, ஒரு கம்பெனில ட்ரைனிங் 3 மாசம் எடுக்கிறோம். ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು நான் ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ட்ரைனிங்க்கு போக மாட்டேன். ನಾನು ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. எப்படி அந்த கம்பெனி அவங்களை ஏத்துக்கொள்ளும்? ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ? ஆனா இவர் சாப்பாடு வேண்டான்ட்டாரு. ಈ ದಾನಿಯೇಲನು ಆಹಾರ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ஆனா என்ன, கடைசியில் இந்த ராஜா முன்னால நிற்கும் போது எல்லாரும் நல்ல ஒரு திறமை உள்ளவங்க, ஒரு அழகு உள்ளவங்களாக இருக்கணுமா. ಈ ರಾಜನ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. இவர் இந்த மட்டன் அதெல்லாம் அந்த சாப்பிடாம வெறும் மரக்கறிகளை மட்டும் அவர் சாப்பிட்டாராம். ಇದು ಮಟನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನದೆ ಒಂದು ಮರದ ಕರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. கடைசியில பாருங்க, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿರಿ, இவர் தான் அழகானவராக இருந்தார். ಇವರು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. இவருடைய முகம் பிரகாசமாய் இருந்தது. ಈತನ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. இதை தேவன் பார்த்தார். ಇದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿದನು. அவருடைய வைராக்கியத்தை பார்த்தார். ಆತನ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದನು. தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாததை நான் தொட மாட்டேன், புசிக்க மாட்டேன். ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ தேவன் அவனை எப்படி ஆசீர்வதித்தார்? ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು? முதலாம் அதிகாரம் ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி 17ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, தானியேலை சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவனாக்கினார். ದಾನಿಯೇಲನು ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. நாம நினைக்கலாம், ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ 3 வருஷம் தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்ந்திருக்கிறாரு, 3 ವರ್ಷವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. அவருக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் தான் தேவன் கொடுத்தாரா? ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರ? நான் தான் ஈஸியா சொப்பனத்துக்குள்ள அர்த்தத்தை சொல்லிடுவேனே, ನಾನಾದ್ರೂ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನಲ್ಲ, அப்படி நம்ம நினைக்கலாம். ಹಾಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய ஆசீர்வாதமே தொடர்கிறது. ಅದರ ನಂತರವೇ ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಯಿತು. அடுத்தபடியாக ಅದರ ನಂತರ கூடி ஜெபிக்கிறது. ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. இந்த சமயத்துல ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ தான் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சொப்பனம் பார்க்கிறார். ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ. அதை எல்லா ஞானிகளிடத்துல சொல்றாங்க, என்னுடைய நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன், அதையும் சொல்லணும், அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்லணும். ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. கொஞ்சம் வேடிக்கையா தான் இருந்தது. ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ஏன்னா சொப்பனத்துல சொன்னா அர்த்தத்தை சொல்லிடலாம், ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா இவரு சொப்பனத்தையும் சொல்ல மாட்டாரா, அர்த்தத்தையும் சொல்லணுமா. ಇವರು ಕನಸನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು. எல்லா ஞானிகளும் வந்தாங்க, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದರು. யாருக்குமே ஒண்ணுமே தெரியல. ಯಾರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. கடைசியில தானியேலை பற்றி ராஜா அறிகிறார். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಜನು ದಾನಿಯೇಲನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஏன்னா இவர் ஞானத்தில் சிறந்தவர். ಯಾಕೆಂದರೆ ಈತನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ராஜாவினிடத்தில் தானியேல் போகும்போது, ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಹೋಗುವಾಗ தானியேல் சொல்லுகிறார், ದಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, நான் அதனுடைய சொப்பனத்தையும் அர்த்தத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ನಾನು ಆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. தானியேல் என்ன செய்கிறார்? ದಾನಿಯೇಲನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? அவரும் அவருடைய தோழர்களும் சேர்ந்து கூடி ஜெபிக்கிறாங்க. ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿಗರು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. எத்தனை வீடுகளில் நம்ம கூடி ஜெபிக்கிறோம்? ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, குடும்ப ஜெபம் இல்லாத வீடு கூரை இல்லாத வீடு. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಅಂತಸ್ತಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம். ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. 4 புறமும் சுவர் இருக்குது, 4 ಗೋಡೆನೂ ಇದೆ, மேல கூரை இல்ல, ಮೇಲೆ ಅಂತಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. எப்படி இருக்க முடியுமா? ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? அப்படி இருந்தா என்ன நடக்கும்? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? காற்றடிக்கும் உள்ள, ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ, மழை உள்ள வரும், ಮಳೆ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, மிருகங்கள் உள்ள வரும், பிராணிகள் உள்ள வரும், கடைசியில
ಕೊನೆಯದಾಗಿ சத்ருவும் உள்ள வருவான். ಸೈತಾನನ ಒಳಗಡೆ அப்ப ಬರುತ್ತಾನೆ. நம்மளுடைய வீட்ல கூடி ஜெபிக்கலன்னா ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಿದ್ದರೆ நாம் இந்த கூரை இல்லாத வீட்ல இருப்பதுக்கு சமம். ನಾವು ಅಂತಸ್ತಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೆ. இங்க பாருங்க, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ இவங்க கூடி ஜெபித்தது நிமித்தமாக ಇವರು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ அந்த சொப்பனத்தையும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் தேவன் வெளிப்படுத்தினார். ಆ ಕನಸು ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. நாமும் கூடி ஜெபிக்கும் போது ನಾವು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ நம்மளுடைய குடும்பத்தில் உள்ள காரியத்தையும் தேவன் நம்மளோடு பேசுவார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. தரிசனங்கள் மூலமாக பேசுவார், ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, சொப்பனங்கள் மூலமாக பேசுவார், ಸ್ವಪ್ನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, தேவதாசர்கள் மூலமாகவும் பேசுவார், ಸಭಾಪಾಲಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, வசனங்கள் மூலமாகவும் பேசுவார். ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. நாம் அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது ನಾವು ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ நம்மளுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா பிரச்சனையும் அவர் முன்னால வைங்க. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇಡಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ தேவன் அதற்கு ஒரு சகாயம் செய்வார். ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. இங்க பாருங்க, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ இந்த ராஜாவுக்குடைய எல்லா அர்த்தத்தையும், ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು, சொப்பனத்தையும், ಕನಸನ್ನು தானியேல் போய் வெளிப்படுத்துறாரு. ದಾನಿಯೇಲನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. இந்த தானியேல் வந்து ಈ ದಾನಿಯೇಲನು ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வேலைக்காக கொண்டு வந்தவர். ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. அந்த மனிதனிடத்துல ராஜா சாஷ்டாங்கமா விழுறாரு. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ವಣங்குறாரு, ಆತನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ. கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ஒரு மனிதனுடைய கால்ல ஒரு ராஜா விழணும்னா, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ರಾಜನ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಸಾன காரியம் இல்ல. ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. தேவன் அவனோடு இருந்தது நிமித்தமாக, ದೇವರು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದರಿಂದ, அவன் ஜெபித்தது நிமித்தமாக, ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, அந்த சொப்பனங்களுடைய அர்த்தத்தையும் தேவன் வெளிப்படுத்தினது நிமித்தமாக, ಆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ இந்த ஒரு பெரிய மரியாதை அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. பாருங்கள், ನೋಡಿರಿ, முதல்ல பார்க்கும்போது சொப்பனத்திനും அதனுடைய அர்த்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய வரம் கொடுத்தாரு தேவன். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಕನಸು ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. அது கொஞ்சம் ஈஸியா தான் தெரிஞ்சது, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನಿಸಿತು, சாதாரணமா தான் தெரிஞ்சது. ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನಿಸಿತು. ஆனா அதுக்கப்புறம் உள்ள மகிமையை பாருங்க. ಅದರ ನಂತರ ಇರುವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ராஜா அவனை எல்லாருக்கும் தலைவனா வச்சாரு. ರಾಜನು ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟನು. பொಲು ಮಂಟಪத்துல இருக்கக்கூடிய தகுதி அவர் பெற்றார். ಆತನ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. நம்மளுடைய ஜெப வேளை எப்படி இருக்கிறது? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? தானியேலை நாம் நினைத்துக் கொள்வோம், ದಾನಿಯೇಲನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, அந்த அம்மாவை நினைத்துக் கொள்வோம், ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கண்டிப்பாக நம்ம கூடி ஜெபிக்கும் போது, ನಾವು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ விடுதலை உண்டு, ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. மூன்றாவதாக தானியேலுடைய தனி ஜெபம். ಮೂರನೇದಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. பொதுவாகவே ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ஒரு மனிதன் உயரும் போது கொஞ்சம் பொறாமைகள் வரும். ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. அக்கம்பக்கம் இருக்கவங்களால அதை தாங்க முடியாது. ಅದು ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. வேலையில ஒருத்தனுக்கு உயர்வு வரும்போது கூட இருக்கிறவங்களுக்கு மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. எப்படியாவது ஒரு இடைஞ்சல கொடுக்கணும், ಆತನಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும், ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ஏதாவது ஒரு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கணும், ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು குற்றத்தை ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. அதே மாதிரிதான் ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ தானியேலோடு கூட இருந்த ஞானிகளுக்கு அந்த யோசனை வந்தது. ದಾನಿಯೇಲನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. அந்த தானியேல் வந்து ಈ ರೀತಿ ದಾನಿಯೇಲನು ஒரு ராஜாவோட காலத்துல சேவை பண்ணல. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ದಾನಿಯೇಲನ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5 ராஜாவுடைய காலங்கள்ல 5 ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ அவர் சேவை பண்ணாரு. ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು. பாருங்க எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம், ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. தேவன் அவளை அவ்வளவு தூரம் உயர்த்தி இருக்கிறார். ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿಸಿದನು. அப்பொழுது பாருங்கள், ಆವಾಗ ನೋಡಿರಿ, இந்த ராஜா இடத்துல போய் எல்லாரும் சொல்றாங்க, ಈ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஏன்னா தானியேல் வந்து 3 வேளை ஜெபிப்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲನು 3 ಆವರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ராஜாவே, ರಾಜನೇ, ஒரு கட்டளையை கொடுங்க, ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, உண்மை தவிர ನಿಜವನ್ನ ಹೇಳದೆ, எந்த ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, உண்மை தவிர ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು வேற யாரிடத்திலும் விண்ணப்பம் பண்ணவோ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ,
ஜெபிக்கவோ ಪ್ರಾರ್ಥನಿಸದೆ மற்ற தேவனோடு பேசவோ கூடாது. ಬೇರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ அப்படி ஒரு கட்டளையை ராஜா கொடுத்தார். ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ರಾಜನು ಕೊಟ್ಟನು. அதுல அவர் கையெழுத்து ಇಟ್ಟಿட்டாரு. ಆ ರೀತಿ ಆತನು ಬರೆದು ಒಂದು ಆತನ ಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿದನು. இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ನಂತರವು தானியேல் என்ன செய்தாரு? ದಾನಿಯೇಲನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? உடனே வீட்டுக்குள்ள இருக்கல. ಆತನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. அவர் எப்பவும் ஜெபிக்கிறது மாதிரி ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ மேல போய் ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ எல்லா கதவு ஜன்னல் எல்லாம் திறந்து வச்சு ஜெபிச்சார். ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. எல்லாரும் கேளுங்களேன், ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. இது ராஜாவுடைய காதுக்கு போகும். ಇದು ರಾಜನ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. கண்டிப்பாக நம்மள சிங்கத்தினுடைய கெபிக்கில போடுவாங்க. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா அவர் பயப்படல. ಆತನು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. 3 ವೇಳೆ ಜೆபித்தார். ಆತನು 3 ಆವರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಎದಕ್ಕಾಗ 3 ವೇಳೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು? 4 ವೇಳೆ ಜೆபித்திருக்கலாமே. 4 ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಬಹುದಲ್ಲ. தாவீது ராஜா 7 நேரம் ஜெபித்தார் ஒரு நாளைக்கு. ದಾವೀದನ ರಾಜನು 7 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. இந்த இஸ்ரவேலுடைய முற்பிதாக்கள் வந்து ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯ ಜನ್ಮದವರು ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு. ಆಬ್ರಹಾಮನ ಇಸಾಕನ ಯಾಕೋಬನು. ஆபிரகாமுடைய ஜெப வேளை விடியற் காலமாக இருந்தது. ಆಬ್ರಹಾಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. வாசிக்க வேண்டாம். ஆதியாகமம் 19:27 வசனம். ಆದಿಕಾಂಡ 19:27 ವಾಕ್ಯ. ஈசாக்குடைய ஜெப வேளை ಈಸಾಕನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ காலை நேரமாக இருந்தது. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. அதே ஆதியாகமம் 24:63. ಆದಿಕಾಂಡ 24:63. யாக்கோபுடைய ஜெப வேளை இரவாக இருந்தது. ಯಾಕೋಬನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. 32 அதிகாரம் 24 வசனம். 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. சங்கீதம் 55:17 வாசிங்க. ಕೀರ್ತನೆ 55:17 ಓದಿರಿ. அந்தி சந்தி மத்தியான வேளைகளில் நான் தியானம் பண்ணி முறையிடுவேன், அவர் என் சத்தத்தை கேட்பார். தாவீது ராஜா சொல்றார். அப்போ பாருங்க, அந்த முற்பிதாக்களுடைய அந்த ஜெப நேரத்தை தானியேல் எடுத்துக்கொண்டார். ಆ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. அவருக்கு தெரியும், ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, என்ன யாரும் சிங்க கபிக்குள்ள போட முடியாது. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ போட்டாலும் தேவன் என்னை காப்பாற்றுவார். ಹಾಕಿದ್ರು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. பழைய ஏற்பாடுல ஆபிரகாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ தன்னுடைய மகனை பலியிட சொல்றாரு தேவன். ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. நம்ம செய்வோமா? ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಾ? கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா அவர் செய்தார். ಅವರು ಮಾಡಿದರು. அவர் யாரிடத்திலும் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல கூட அதை சொல்லல. ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ஏன்னா அவர் விசுவாசிகளின் தகப்பன். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அவர் மகனை கூட்டிட்டு போறாரு. ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ஆனா அவருடைய வார்த்தையை பாருங்க. ಅವರ ಮಾತು ನೋಡಿದ್ರಿ. நாங்கள் பலி செலுத்தி விட்டு திரும்பி வருவோம். ನಾವು ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. வேலைக்காரங்கிட்ட அப்படி சொல்றாரு. ಕೆಲಸಗಾರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. பையன் கேக்குறான், ಮಗನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, பலியிட ஆடு எங்க? ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕುರಿಮರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. தேவன் பார்த்து கொள்வார். ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. பாருங்கள் அவருடைய விசுவாசத்தை. ನೋಡಿರಿ ಆತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ. அதனால்தான் ஆபிரகாமின் தேவனே, ஈசாக்கின் தேவனே, யாக்கோபின் தேவனே என்று இந்நாள் வரையிலும் நாம் சொல்லுகிறோம். ಆ ರೀತಿ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೇ, ಇಸಾಕಿನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. நம்ம யாருடைய தாத்தா பாட்டியுடைய தேவன்னு சொல்றோமா? ನಾವು ಯಾರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. அந்த முற்பிதாக்களுடைய ஜெப வேளையை தானியேல் இருக்க பற்றிக்கொண்டார். ಈ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. நீங்களாம் நினைக்கலாம், ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ತೀರಿ, எத்தனையோ வருடத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದು. அந்த நேரம் அற்புதம் நடந்தது. ಆ ದಿವಸ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದವು. அந்த நேரம் ரொம்ப எல்லாரும் விசுவாசமா இருந்தாங்க. ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ, அதனால அவங்களுக்கு அற்புதம் கிடைச்சது. ಆ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಕಿತು. இப்போ அப்படி கிடைக்குதா? ಹೀಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. கண்டிப்பாக கிடைக்குது. கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது. இப்பொழுதும் ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಂಭವವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. வெளிநாட்டுல சிகாகோங்க ஒரு நகர்ல ஒரு பெரிய ஒரு டாக்டர் இருந்தார். ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕಾಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನೇ ಇದ್ದನು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್க்கு மருந்து கொடுக்கக்கூடியவர். ಆತನು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. அப்போ அவருடைய திறமையை பாராட்டி
ಆತನ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ அந்த அரசாங்கம் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாராட்டு விழா நடத்துறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணாங்க. ಆತನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. அந்த நாளும் வந்தது. ಆ ದಿವಸವು ಬಂತು. இவருக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்தாச்சு. ಇವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. இவரு ஏரோட்ரம் போயிட்டாரு. ಇವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟರು. ஆனா பாருங்க, ಆದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, இவர் போய் கொஞ்ச நேரத்திலே நல்ல மழை, ಇವರು ಹೋದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ, காற்றும் மழையும், ಗಾಳಿಯು ಮಳೆಯು, ஃப்ளைட் பறக்க முடியாது. ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆயிட்டு 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. மழை நிக்கிறதுக்கு வழி இல்ல. ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. அப்ப இவர் அங்குள்ள அதிகாரிகிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னாரு, ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, நான் எப்படியாவது அந்த இடத்துக்கு போகணும், ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ஏதாவது ஒரு கார் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுங்க, ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்போ அவர் சொன்னாரு, ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, யாருமே வரமாட்டாங்க இந்த மழையில, ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. கடைசியில ஒரு ஆள் வருவதுக்கு சம்மதித்தார். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. இவங்க கிளம்பி போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. நல்ல மழை, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ 1 ಇದೆ. மணி நேரம் ஆயும் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಆತನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டிரைவர் சொல்றாரு, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆತನ ವಾಹನ ನೋಡಿಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದರು, ஐயா இனிமேல் போக முடியாது, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. அவ்வளவு காற்று மழையும் இருக்குது. ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿಯು ಮಳೆ ಇದೆ. உடனே இவர் சொல்றாரு, ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஏதாவது லைட் தெரியுதானி பாரு, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿರಿ, நம்ம அங்க போய் தங்கிட்டு காலையில போகலாம். ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு சின்ன லைட் தெரியுது. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು. உடனே காரை நிப்பாட்டி அவர் மட்டும் போறாரு. ಕಾರಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೋದರು. நீ இருந்துக்கோ, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். ನೀವು ಇರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அங்க போகும்போது ஒரு சின்ன குடிசை, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲು, 2 ರೂಮು, 2 ರೂಮು. இவ கதவை தட்டினோன்னு ஒரு பெண்ணு வந்து கதவை திறக்காங்க. ಇವರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರು. இவரை பார்த்தோன்னு இவர் நல்ல தொப்பையா நனைஞ்சிருக்கிறாரு. ಇವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಫುಲ್ಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರು. உடனே அந்த ಅಮ್ಮ உள்ள கூப்பிட்டு ಆ ತಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದು ஒரு டவலையும் கொடுத்து, ಒಂದು ಟವಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, இருங்கய்யா, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, நான் டீ கொண்டு வரேன் உங்களுக்கு. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. இவருக்கு அப்போ டீ குடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை. ಇವರು ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಆಸೆ. டீ குடித்ததுக்கு அப்புறமாக ಟೀ ಕುಡಿದ ನಂತರ அந்த பெண்ணு சொன்னாங்க, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳಿದಳು, 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, நான் என் தேவனோடு பேசணும், ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ. 1/2 மணிக்கு அப்புறமாக உங்களுக்கு டிஃபன் பண்ணி கொடுக்குறேன். ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 20 நிமிஷம் ஆயிட்டு அந்த அம்மா அறைக்குள்ள போய் 20 ನಿಮಿಷವಾಯಿತು ಆಕೆಯ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ஒரு ಹೋಗಿ, சத்தமே இல்ல. ಒಂದು ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ. இவருக்கு உள்ள போகலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு சந்தேகம். ಇವರಿಗೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ. லேசா எட்டி பாக்குறாரு. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತರ அந்த அம்மா உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ಆ ತಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. இந்த அம்மா முன்னால பெரிய ஜீசஸ்குள்ள போட்டோ, ಆ ತಾಯಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀಸಸ್ನ ಫೋಟೋ. இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது ಈ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ஒரு ಕಟ್ಟல்ல ஒரு பையன் படுத்திருக்கான். ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. எலும்பும் தோலுமா இருக்கான். ಆತನ ಬರೀ ಎಲುಬುಗೂಡಾಗಿತ್ತು. இவர் அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. ಈ ತರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. அந்த அம்மா பிரார்த்தனை முடிச்சதுக்கு அப்புறமாக ಆಕೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ஐயா உங்களுக்கு நான் டிஃபன் பண்ணி கொடுக்குறேன், ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. இவர் சொல்றாரு வேண்டாம், ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ, ஃபர்ஸ்ட் இருங்க, ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. இது யாரு? ಇದು ಯಾರು? அம்மா சொல்றாங்க இது என்னுடைய பையன், ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. இவனுக்கு ஒரு பெரிய கேன்சர், ಈತನಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರು. என்னால இந்த சிக்காகோங்க இடத்துல தான் அந்த டாக்டர் இருக்கிறாரு. ಸಿಕಾಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ವೈದ್ಯನೇ ಇದ್ದಾನೆ. என்னால அவ்வளவு தூரம் போய் வைத்தியம் பண்ண முடியாது, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. அதனால என்னுடைய தேவனிடத்துல நான் முறையிட்டு இருக்கிறேன். ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. அவர் அப்படியே ஆடி போயிட்டாராம். ಆತನ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಅಲಗಾಡುವಂತದಾಗಿತ್ತು. பாருங்கள், ನೋಡಿರಿ, ஜெபத்தினுடைய வல்லமை, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. இந்த இதை சொன்னது யூடியூப்ல தான் நான் பார்த்தேன். ಇದನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. இந்து சாமியார் சொன்னார், ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. அவர் சொல்றாரு, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, யாரு தேவன் இல்லை என்று சொல்வது, ಯಾರು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, அந்த தெய்வம் இருக்கிறது, ಆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, இருந்ததினால்தான் ಇದ್ದದರಿಂದ எங்கேயோ இருந்தவரை, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರನ್ನು எங்கேயோ போகக்கூடியவரை ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಬೇಕಾದವರು அந்த அம்மா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். ಈ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು அந்த அம்மாவுடைய ஜெபம், ಆಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 5 வருடமாக ஜெபம், 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. மறுநாள் ಮರು ದಿವಸ தனி ஃப்ளைட் வரவழைச்சி ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದು அம்மாவை மகனையும் கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணார். ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
இது ஒரு உண்மை சம்பவம், பொய் ಇದು இல்ல. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಂಭವ. பாருங்கள், ನೋಡಿರಿ, நான் ஜெபித்தால் தேவன் கேட்க மாட்டாரா? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವಾ? ஒரு வாரம் ஜெபிப்போமா? ಒಂದು ವಾರವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ஒரு ಮಾಸம் ஜெபிப்போமா? ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ஒரு வருடம் ஜெபிப்போமா? ಒಂದು ವರ್ಷವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. கிடைக்கலன்னா என்ன செய்வோம்? ಸಿಗೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? என்ன செய்வோம்? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? சோம்பலாயிருவோம். ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. இனி கேட்டு அவர் தரமாட்டார். ಇನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಆತನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர் எனக்கு கொடுக்க மாட்டார், ಇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாரு. ಆತನು ಇರುವವರಿಗೆ அந்த ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. எண்ணங்கள் நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ள வந்துருது. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஜெபம்தான். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. போராடுங்க, ಹೋರಾಡಿರಿ. இந்த ஜெபம் இப்ப பாட்டு படிக்கும்போது கூட என்ன சொன்னாங்க? இன்ப இயேசு ராஜாவே நான் பார்த்தால் போதும். ಇನ್ಬ ಯೇಸು ರಾಜನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. எல்லாரும் அதே எண்ணத்தோட தான் இருக்கீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ஏன்னா அவரை பார்த்தாலே நமக்கு போதும். ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. அன்றைக்கு வந்த ஊழியர் கூட என்ன சொன்னாரு? நீங்க தொட்டாலே போதும். ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರು நமக்கு ಹೇಳಿದರು. தேவன் பெரிய காரியத்தை சொல்லலையே. ದೇವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು நீ ಹೇಳಿಲ್ಲ. இங்க இருந்து உருண்டு வீடு வர போகணும், ಇಲ್ಲಿಂದ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಮನೆವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, உடம்பெல்லாம் முள்ளு குத்தணும், ದೇಹವೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಬೇಕು, முள்ளுடைய ஒரு செருப்புல நடக்கணும். ಮುಳ್ಳಿರುವ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. இப்படி பெரிய காரியம் சொல்லியிருந்தா செய்திருப்போமா? ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಾ? அவர் சொன்னது ஒரே ஒரு காரியம், ಆತನು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, என்னோடு இரு, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರು, என்னுடைய பாதத்துல இரு, ನನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರು, என்னுடைய பேச்ச கேளு, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும்ல? ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? அதற்காக தான் நாம் வந்திருக்கிறோம். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. போராடுவோம், ಹೋರಾಡಬೇಕು, முடியும் வரை போராடுவோம். ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಡೋಣ. தேவன் நம்முடைய கையில கிடைக்கும் வரையும் போராடுவோம். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಡೋಣ. ஆசீர்வாதத்தை தரும் வரை போராடுவோம். ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವವರೆಗೆ அந்த ಹೋರಾಡೋಣ. அம்மாவை நினைத்துக் கொள்வோம், ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, இன்னொரு தாயை நினைத்துக் கொள்வோம். ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கண்டிப்பாக தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார். ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. தீர்மானம் பண்ணுங்கள், ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. தானியேல் தீர்மானம் பண்ணினான், அதில் உறுதியாக இருந்தான். ದಾನಿಯೇಲನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಜವಾದವನಾಗಿದ್ದನು, அதனால் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான், ಆದ್ರಿಂದ ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದ அவன் ಹೊಂದಿದನು. உயர்த்தப்பட்டான். ಆತನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. அவனுடைய பெயர் புஸ்தகத்தில், வேத புஸ்தகத்தில் வந்திருக்கிறது. ಆತನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நாமும் தீர்மானம் எடுப்போம். ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. எல்லா சண்டையும் சர்ச்சுக்கு வருவோம். ಎಲ್ಲಾ ಭಾನುವಾರನೂ ಸಭೆಗೆ ಬರೋಣ. ஒரு வாரம் வருவோம், அடுத்த வாரம் என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு வேலை இருந்தது. ಒಂದು ವಾರ ಬರುವುದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அந்த வேலையை செய்யாம வாங்க சர்ச்சுக்கு. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ. அதனுடைய காரியத்தை தேவன் பார்த்துக்கொள்வார். ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. எங்க வீட்லயும் இன்னும் சர்ச்சுக்கு வரல, ஒரு நாள் தான் வந்தாங்க. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிறேன், ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ஏசப்பா நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க, ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க, ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. நாமளும் ஜெபிப்போம், ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.